नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौवाहिर्याम् नमो लोये सौजायाम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि विजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय विभाव निरुद्ध निराकार। परमात्म प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्म प्रकाश नो स्वाध्याय આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં ગાથા 59 સુધી સ્વાધ્યાય પૂરો કર્યો છે। હવે આજે 60મી ગાથા લઈએ છીએ। 60મી ગાથાના ઉपोद्घातમાં કહે છે કે आगे व्यवहार नैसे यह जीव पुण्य पाप रूप होता है ऐसा कहते हैं। आत्मा पुण्य पापना भावे થાય છે તો એ વ્યવહાર નથી, એટલે ખરેખર આત્મા પુણ્ય પાપ રૂપ નિશ્ચયથી થતો નથી પણ વ્યવહારથી થાય છે। તો ગાથા 60 એષ વ્યવહારેણ જીવ हेतुं लब्ध्वा कर्म बहुविध भावेन परिणमति तेन एव धर्मः अधर्मः। 60મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે एष जीव व्यवहारेण कर्म हेतु लब्ध्वा, यह जीव व्यवहार नहीं कर कर्म रूप करण को पा करके बहुविध भावेन परिणमति, बहुविध भावेन परिणमित तेन एव धर्म अधर्म, अनेक विकल्प रूप परिणमता है, इसी से पुण्य और पाप रूप होता है। यह जीव व्यवहार नहीं कर कर्म रूप करण को पा करके अनेक विकल्प रूप परिणमता है, इसी से पुण्य और पाप रूप होता है। गुजराती में गाथा लईए। कर्म रूप कारण लही व्यवहारे जीव जेम बहुविध भावे परिणमे धर्म अधर्म रूप तेम। आ जीव व्यवहार नहीं थी कर्म रूप कारण में पामीने अनेक विकार रूपे परिणमे छे, तेथी ते धर्म एटले पुण्य अधर्म एटले पाप, तेथी ते पुण्य अने पाप रूपे थाय छे। अहींया धर्मनो अर्थ पुण्य करवानो छे अने अधर्मनो अर्थ पाप करवो। एनो विस्तार करता कहे छे कि आ जीव शुद्ध निश्चय नहींथी वितराग चिदानंद एक स्वभाव वाळो छे। द्रव्य तो शुद्ध छे अने एवुं ज शुद्ध परिणमन छे। ज्ञान आनंद स्वभावी पोते भगवान आत्मा निश्चय नहींथी छे। दरेक जीव एम ज छे। आ जीव कहता दरेक जीव शुद्ध निश्चय नहींथी वितराग चिदानंद एक स्वभाव वाळो छे, तो पण व्यवहार नहींथी वर्तमान में ते स्वभावनी प्रगटता न होवाथी रागादि विभाव भावे परिणमीने शुभ अशुभ भाव वडे पुण्य पाप रूप थाय छे। स्वभाव भावे नथी परिणमतो एनी प्रगटता न होवाने लीधे ए राग द्वेषना भावे परिणमे छे, एटले विभाव भावे परिणमीने शुभ अशुभ भाव वडे पुण्य पाप रूप थाय छे। जो कि व्यवहार नहीं आत्मा पुण्य पाप रूप थाय छे, तो पण परमात्मानी अनुभूतिनी साथे रहनार जे वितराग सम्यक दर्शन ज्ञान अने चारित्र तथा इच्छा निरोध रूप तप आदि 4 निश्चय आराधनाओं छे, तेनी भावनाना समये वितराग परम आनंद
એક રૂપ મોક્ષ સુખથી અભિન્ન એવો શુદ્ધ આત્મા જ ઉપાદે છે એમ ભાવાર્થ છે. ભલે વ્યવહારથી એમ કહેવાય કે એ પુણ્ય પાપના ભાવરૂપ થયો, પણ એ બધું પર્યાયમાં છે. નિશ્ચયથી તો એનું જે સ્વરૂપ છે એવા સ્વરૂપનું લક્ષ કરતા, એટલે પોતાના આત્માની અનુભૂતિ થતા, પોતાના પરમાત્મા સ્વરૂપની અનુભૂતિ થતા એ વિતરાગ પરિણામ કરે છે. વિતરાગી પરિણામ કરે છે એટલે વિતરાગ પરમ આનંદ રૂપે પરિણમી જાય છે. કેવા છે પરિણામ? તો કહે છે કે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અને ચારિત્ર રૂપ તથા ઈચ્છા નિરોધ રૂપ તપ, એવા વિતરાગી પરિણામે એ પોતે પરિણમે છે. જ્યારે સ્વરૂપનું લક્ષ કરે છે, સહાનુભૂતિ કરે છે, તો એવા પરિણામે થાય છે. એવો પુરુષાર્થ આદરે છે અને પછી મોક્ષ સુખ થી જે સ્વરૂપ અભિન્ન છે એવા પોતાના સ્વરૂપને પૂર્ણપણે પ્રાપ્ત પણ કરે છે. એ પછી ગાથા 61 છે. 61મી ગાથા લઈએ આપણે. इकसठवीं गाथा उपोद्घात कहे छे कि आगे कहते हैं वे कर्म 8 है जिनसे संसारी जीव बंधे हैं. कहते हैं त्रिगुरु अपने शिष्य मुनि से कहते हैं कि ये 8 प्रकार के कर्म हैं जिससे संसारी जीव बनते हैं. तो गाथा 61. तानि पुनः जीवानां योगीन अष्टौ अपि कर्माणि भवन्ति यैह एव जम्पिता जीवा न एव आत्मस्वभावं लभन्ते. 61મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે कि योगीन तानि पुनः कर्माणि, हे योगी वे फिर कर्म जीवाना अष्टौ अपि भवन्ति, जीवों के 8 ही होते हैं. यही एव जम्पिता, जिन कर्मों से ही आच्छादित ढके हुए जीवा आत्मा स्वभावम नैव लभन्ते, ये जीव कर्म अपने सम्यक्त्वादि 8 गुण रूप स्वभाव को नहीं पाते. हे योगी वे फिर कर्म जीवों के 8 ही होते हैं. जे कर्मनी बात करी ने एना माटे कहे छे कि जो कर्म जे कया ते 8 ज छे, એટલે કે 4 ઘાતી અને 4 અઘાતી એ મુખ્યની વાત અહીંયા તો લીધી છે. અને એ કર્મોથી એટલે કહે છે કે जिन कर्मों से ही आच्छादित ढके हुए ये जीव कर्म अपने सम्यक्त्व आदि 8 गुण रूप स्वभाव को नहीं पाते. અને એવા કર્મોથી આચ્છાદિત થકો એ જીવ પોતાના આ સમ્યક્ત્વ આદि 8 ગુણ રૂપ સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરતો નથી. સિદ્ધના 8 ગુણની વાત લીધી છે, તો સિદ્ધના 8 ગુણને એ પ્રાપ્ત કરતો નથી. ગુજરાતીમાં ગાથા લઈએ. કર્મને કારણે એ સિદ્ધના 8 ગુણને પ્રગટ કરી શકતો નથી. સિદ્ધ થાય છે તો કર્મ રહિત થાય છે, અને કર્મ રહિત થાય છે તો એને 8 ગુણ જે પ્રગટ થાય છે એની વાત આ 61મી ગાથામાં કરી છે. એટલે અહીંયા કહે છે કે કર્મ 8 પ્રકારના છે. યોગીને જીવને તે થતા અડવિદ કર્મ જમાવ, તેથી આચ્છાદિત જીવ લહે ન આત્મ સ્વભાવ. એને કારણે એ પોતાનો આત્મ સ્વભાવ પામી શકતો નથી. જો એ તો નિમિત્ત કારણ છે, પણ એવા જે કર્મ બંધાય છે તો એવા ભાવ થાય છે ને, એવા ભાવને કારણે એ પોતાના મૂળ સ્વરૂપને, કેવું સ્વરૂપ છે સિદ્ધનું, કેવું સ્વરૂપ છે એની અહીંયા વાત કરવી છે. એ કેવો સ્વભાવ છે, તો એ 8 ગુણ જ્યારે પ્રગટ થાય છે સર્વકર્મનો ક્ષય થયા પછીથી એ સિદ્ધ થાય છે ત્યારે, તો
એ એનો સ્વભાવ છે. અહીંયા કહે છે કે હે યોગી, સંસારી જીવોને 8 પ્રકારના કર્મ હોય છે, જેનાથી આવરણ પામેલો આ જીવ સમ્યક્ત્વ આદિ 8 ગુણ રૂપ સ્વભાવને પામતો નથી. સિદ્ધના 8 જે ગુણ કયા એ પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપનો સ્વભાવ છે, એવો સ્વભાવ છે. પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે તો એનો એવો સ્વભાવ છે. અને એની વાત કરતા કે છે કે સિદ્ધ પરમાત્માના 8 ગુણ આ રીતે છે. ગાથા કઈ છે અહીંયા, સંમત રાણ દંસણ વીર્ય સુહમ તહેવ અવગહણમ અગુરુ લહુવમ અવ્વાબાહમ 8 ગુણા હંતિ સિદ્ધાણમ. સિદ્ધ પરમાત્માના 8 ગુણ આ રીતે છે. પહેલું, શુદ્ધ આત્મા આદિ પદાર્થોમાં વિપરીત શ્રદ્ધાન રહિત જે આત્મપરિણતિ થાય છે તે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ છે. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પહેલું લીધું છે. જ્ઞાન દર્શન મોહનીય કર્મને જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, દર્શનાવરણીય કર્મ, મોહનીય કર્મ અને અંતરાય કર્મ એમ આપણે બોલીએ છીએ. પણ પેલું જે જાય છે તે દર્શન મોહનીય જાય છે અને પછી તે ચારિત્ર મોહનીય જાય છે. અને એ વખતે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય કર્મના એ પ્રમાણે એક સૌક્ષમ વગેરે હોય છે. એટલે અહીંયા પહેલી વાત એ અહીંયા સમ્યક્ત્વથી કરવી છે ને, એટલે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની વાત તો કે છે કે શુદ્ધ આત્મા આદિ પદાર્થોમાં વિપરીત શ્રદ્ધાન રહિત, આત્મા આદિ પદાર્થોમાં એટલે બધા પદાર્થોમાં, જગતના બધા પદાર્થોમાં વિપરીત શ્રદ્ધાન રહિત જે આત્મપરિણતિ થાય છે તે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ છે. બીજું, 3 લોક અને 3 કાળના સમસ્ત પદાર્થોને એક જ સમયમાં વિશેષ રૂપે જે જાણે છે તે કેવળ જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાનનો ક્ષાયિક ભાવ લીધો. પેલો દર્શન મોહનીયનો ક્ષાયિક ભાવ લીધો એટલે સમ્યક્ત્વ લીધું. પછી આ જ્ઞાનનો ક્ષાયિક ભાવ લીધો. 9 પ્રકારના ક્ષાયિક ભાવ હોય છે. 5 પ્રકારના જે છે તે અંતરાયના છે. અંતરાય કર્મનો ક્ષય થતા 5 પ્રકારના ક્ષાયિક ભાવ હોય છે. એટલે એ અહીંયા એકમાં જ સમાવી દીધા છે. અને બીજાની પછી અવગાહના વગેરે જે છે તે અઘાતી કર્મ જે છે એની પણ વાત લીધી છે. તો અહીંયા કહે છે ત્રીજું કે સમસ્ત પદાર્થોને કેવળ દ્રષ્ટિથી એક જ સમયમાં જે દેખે છે તે કેવળ દર્શન છે. સમસ્ત પદાર્થોને કેવળ દ્રષ્ટિથી એક જ સમયમાં જે દેખે છે તે કેવળ દર્શન છે. દેખવું એટલે સામાન્ય અવલોકન, પ્રતિભાસ. પણ કોનો? સમસ્ત પદાર્થોનો. એનું દેખવું જે થાય છે તે પૂર્ણપણે એવું દેખવું થાય છે તે કેવળ દર્શન છે. અને ચોથું, અનંત જ્ઞેયોને જાણવાની શક્તિને અનંત વીર્ય છે. અનંત જ્ઞેયોને જાણવાની એટલું એટલે જાણવું એટલે જ્ઞાન અપેક્ષાએ એમ નહીં, પણ એવું અનંત જ્ઞેયોનું જ્ઞાન કરવા રૂપે પરિણમી જવું અને પોતે પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવે પરિણમી જવું, એ બધું જે છે એમાં એને જે અંતરાય નડતા હતા એ અંતરાય કર્મ નિમિત્ત તરીકે નડતું હતું એ ચાલી ગયું. એટલે 5 પ્રકારે હવે એને એવી ઉપલબ્ધિ થાય છે. એટલે એનું વીર્ય ઉલસે છે. એટલે એ અનંત વીર્ય છે કે જે બળ છે. એ બળને કારણે એને કે અનંત કાળ સુધી એવું પોતાના આત્મામાં સ્થિરતારૂપ, પોતાનું જ જ્ઞાન કરવારૂપ અને પોતાના આનંદને અનુભવવારૂપ એવી શક્તિ જે છે એ પ્રગટ થાય છે. બીજી રીતે કહેવું હોય તો અનંત અવિભાગ પરિચ્છેદ શક્તિનું માપ જે છે તો એ બધા પૂર્ણપણે એને પ્રગટ થઈ જાય છે. એટલે એની બીજી રીતે પણ વ્યાખ્યા એ રીતે પણ લઈ શકાય
એટલે એમાં એ રીતે પણ આવે, અનંત વીર્ય પ્રગટ થાય છે તો એનો અર્થ અહીંયા લેવો હોય તો આ રીતે પણ અહીંયા આપ્યો છે તે રીતે પણ લેવાય કે કેવળ જ્ઞાનની અનંત પરિચિતિની શક્તિરૂપ અનંત વીર્ય કહેવાય છે. એટલે શક્તિના અનંત અવિભાગ પરિચ્છેદ, શક્તિનું માપ અનંત અવિભાગ પરિચ્છેદમાં અવિભાગ પરિચ્છેદમાં માપવામાં આવે ને એવા તો અનંત અવિભાગ પરિચ્છેદ હોય છે, અને એ શક્તિ જે પૂર્ણપણે પ્રગટ થાય છે તો એ અનંત વીર્ય છે. એટલે અહીંયા કેવળ જ્ઞાનની લેવાના પાછળનો આશય એટલો છે કે જ્ઞાન બધાને અનુભવે છે, જાણે છે, અને છેવટે તો જ્ઞાન ભાવે પોતે પરિણમે છે, તો એ દર્શાવે એટલે એમાં બધું આવી જાય. તો એમ એ અનંત શક્તિ રૂપ વીર્ય પ્રગટ થાય છે. એ ચારની વાત કરી એટલે એ ઘાતી કર્મોના ક્ષયને કારણે. એટલે આ જે અંતરાય કર્મ જે છે એમાં 5 વસ્તુનો લાભ તો થાય છે, પણ એકમાં બધું સમાવી લીધું છે, એટલે એમ 4 જ લીધા. અને બીજા હવે 4 અઘાતી કર્મ જે છે એનો પણ ક્ષય થયો છે, તો જે પ્રગટ થાય છે એની વાત લીધી છે. તો અહીંયા કહે છે કે પેલું અતિન્દ્રિય જ્ઞાનના વિષયરૂપ સૂક્ષ્મત્વ છે. સૂક્ષ્મત્વ એ જીવનો એવો સ્વભાવ છે, સૂક્ષ્મત્વ સ્વભાવ છે. એ નામકર્મને લીધે રોકાયો છે. નામકર્મની પ્રકૃતિને લીધે એને સૂક્ષ્મત્વ પ્રગટ નથી થતું, એટલે સ્થૂળપણું છે. એટલે એ જે નામકર્મની બધી જ પ્રકૃતિનો ક્ષય થઈ જાય છે તો પછી સૂક્ષ્મત્વ એને પ્રગટ થાય છે. એટલે એ સૂક્ષ્મત્વ પણ છેવટે ખ્યાલમાં કેવી રીતે આવે છે એ પણ શું છે તો કે છે અતિન્દ્રિય જ્ઞાનના વિષયરૂપ છે. એ કઈ ઇન્દ્રિય દ્વારા સૂક્ષ્મત્વ જણાય એવું સૂક્ષ્મત્વ નહીં. આપણે જે સૂક્ષ્મની વાત જે કરીએ છીએ કે માઇક્રોસ્કોપમાં જોઈએ કે એ સૂક્ષ્મ નહીં, એવું નહીં. કોઈ ઇન્દ્રિય દ્વારા જણાય જ નહીં. ગમે તેટલું એને મેગ્નિફાય કરીએ, ગમે તેવા ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ લાવીએ તો પણ એ એવું સૂક્ષ્મ છે કે એનાથી જણાઈ શકે જ નહીં. એ કેવળ જ્ઞાન થયું હોય તો જ એ જણાય એવું સૂક્ષ્મત્વ છે. એક પ્રદેશનું માપ, એક સમયનું માપ, એ જે છે તે સૂક્ષ્મ છે કે જેને કેવળી ભગવાન જ જાણી શકે એવું સૂક્ષ્મત્વ જીવનું સ્વરૂપ છે. એટલે એ અતિન્દ્રિયપણે જ જણાય. એટલે અતિન્દ્રિય જ્ઞાનના વિષયરૂપ છે એવું એ સૂક્ષ્મત્વ છે, એ પ્રકટ થઈ જાય છે. એના પછી એક જીવની અવગાહના જ્યાં છે તે ક્ષેત્રમાં બીજા અનંત જીવ રહી શકે છે એવી અવકાશ આપવાની સામર્થ્યતાનું નામ અવગાહન ગુણ છે. અવગાહના એટલે જે એને આયુષ કર્મને કારણે એને એવી અવગાહના રોકાઈ ગઈ હતી, એ અવગાહના હવે પૂર્ણપણે પ્રગટ થઈ જાય છે. નામ કર્મની વાત લીધી, આયુષ કર્મની વાત લીધી. હવે આગળ કહે છે ગોત્રની વાત કરતા કહે છે કે સર્વથા ગુરુતા અને લઘુતાનો અભાવ, એટલે લઘુ પણ નહીં તથા ગુરુ પણ નહીં, તે અગુરુ લઘુ ગુણ છે. પછી ઊંચ નીચ કઈ ગોત્ર વગેરે રહેતા નથી એવું અગુરુ લઘુ ગુણનું પ્રગટ થવું. એટલે ગોત્ર જે કર્મ હતું એ ગોત્ર કર્મનો ક્ષય થતા એ પ્રગટ થાય છે. અને 8મું વેદનીય કર્મનો ક્ષય થતા જે પ્રગટ થાય છે તે, તો એના વિશે કહે છે કે અને વેદનીય કર્મના ઉદયના અભાવમાં ઉત્પન્ન થયેલ સમસ્ત બાધા રહિત જે નિરાબાધ ગુણ છે તે અવ્યાબાદ છે. હવે કોઈ વચ્ચે બાધા હવે રહેતી જ નથી, અવ્યાબાદ. એટલે એમ 8 ગુણ સિદ્ધના કહેવામાં આવ્યા છે. સંસારમાં આત્માના 8 ગુણ કર્મોથી ઢંકાયેલ છે. આત્માનો સમ્યક દર્શન ગુણ દર્શન મોહનીય કર્મથી આચ્છાદિત છે, તેમજ જ્ઞાનાવરણીથી કેવળ જ્ઞાન, દર્શનાવરણીથી કેવળ દર્શન, અંતરાયથી અનંત વીર્ય, આયુ કર્મથી સૂક્ષ્મત્વ, નામ કર્મથી અવગાહનત્વ, ગોત્ર કર્મથી અગુરુ લઘુત્વ અને વેદનીય કર્મથી અવ્યાબાદ ગુણ આચ્છાદિત છે. એટલે કે એમાં નિમિત્ત કારણ છે. પોતાના પૂર્ણ ગુણની પ્રગટતા ન થવા દેવામાં એ બધા કર્મ છે તે નિમિત્ત કારણ છે. 4 ઘાતી કર્મની પ્રકૃતિ છે, એ એના સ્વભાવ ભાવને ઘાત કરનારા છે. અને 4 અઘાતી કર્મની પ્રકૃતિ છે, તો એમાં પ્રતિજીવી ગુણોની પૂર્ણ પ્રગટતા
ન થવા દેવામાં એ નિમિત્ત કારણ છે. તો એવા એ આવરણ રૂપ કર્મો છે. એટલે આવરણ જવાથી સિદ્ધ અવસ્થામાં આ 8 ગુણો પ્રગટ થાય છે. નિર્નામ, નિર્ગોત્ર ઇત્યાદિ અનેક ગુણ શાસ્ત્ર અનુસારે જાણવા યોગ્ય છે. સમ્યક્તવાદી નિજ ગુણ સ્વરૂપ જે શુદ્ધ સહજ પરમાત્મા છે તે જ ઉપાદે છે. બાકી સર્વ સાંસારિક ભાવો સર્વથા છોડવા યોગ્ય છે, છાડવા યોગ્ય છે, કાઢી નાખવા યોગ્ય છે. તો આ રીતે આપણે ગાથા 60 અને 61 લીધી. આ બંને ગાથાઓ પર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે અહીંયા હવે લઈએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન વર્ડ ભાગ બીજો, એના પાના નંબર 117. आगे व्यवहार नहीं से यह जी पुण्य पाप होता है ऐसा कहते हैं. એવું અવારે જીવડવું એવું લઈ કમું ભવ્ય ભાવે પરિણમયી તેણ વીક ધમ્મું ધમ્મું. ધર્મ એટલે પુણ્ય, ધર્મ એટલે પાપ. અહીં શબ્દ છે. ધર્મ ધર્મ છે ને શબ્દ. ધર્મ એટલે પુણ્ય, અધર્મ એટલે પાપ. व्यवहार नहीं संयय जी पुण्य पाप होता है. पर्यायમાં પુણ્ય પાપની મલિન અવસ્થા રૂપે થાય છે, સ્વભાવમાં નથી. વસ્તુ કોઈની મલિન થઈ છે એમ નથી. વસ્તુ તો સદા પવિત્ર ટીકાવ છે. વ્યવહાર નહીંથી पर्याय दृष्टिए वर्तमान में पुण्य पाप होता है. ऐसा कहते हैं. आज ही व्यवहार नहीं कर कर्म रूप कारण को कर्म हेतु है न लब्धवा कर्म नो निमित्त कारण ने पाकर अनेक विकल्प प्रणमता है. પર્યાયમાં છે, એના અસ્તિત્વમાં છે. બંધ ને રાગ ને પુણ્ય પાપ એના પર્યાયમાં अनेक विकल्प बनता है. इसलिए पुण्य पाप होता है. यह जीव शुद्ध निश्चय नहीं करतो वितराग चिदानंद स्वभाव लो એનો અસલી ટીકાળી સ્વભાવ શોધ નિશ્ચય નથી જોઈએ. વિતરાગ ચિદાનંદ સ્વભાવ છે. એનો સ્વભાવ તો વિતરાગ ચિદાનંદ સ્વભાવ, વિતરાગ જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવ, વિતરાગ સ્વરૂપ ત્રિકાળ છે. વિતરાગ સ્વરૂપ ત્રિકાળ ન હોય તો વિતરાગની પર્યાય ક્યાંથી આવશે? બહારથી આવે છે. એમ ચિદાનંદ સ્વરૂપ ન હોય તો જ્ઞાનના આનંદની દશા પૂર્ણ ક્યાંથી આવશે? હા, સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આત્મા વિતરાગ મૂર્તિ છે. હા, વસ્તુ વિતરાગ સ્વરૂપ જ છે. બીજી ભાષા કહીએ તો અકસાય સ્વરૂપ છે, એટલે ચારિત્ર સ્વરૂપ છે, એટલે વિતરાગ સ્વરૂપ છે. હા, સમજાણું કાંઈ? वितराग चिदानंद स्वभाव है तो पण व्यवहार नहीं कर वितराग निर्विकल स्वयं विज्ञान के अभाव से. हाँ, पण वर्तमान में તેને વિતરાગ નિર્વિકલ સ્વસ્વ જ્ઞાનનો ભાવ છે. હા હા, પર્યાયમાં
વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સ્વ પોતાથી પ્રત્યક્ષ વિજ્ઞાનમાં જ્ઞાનનો અભાવ છે. એથી પર્યાયમાં રાગાદિરૂપ પરિણામને છે અપરાધન કે શુભ શુભ કર્મો. તેથી પર્યાયમાં રાગાદિરૂપ પરિણામને છે ઉપર શુભ શુभ કર્મ એના કારણે પાછળ કોણને પાપી હોતા હૈ. જાણું ખરેખર પુણ્ય ને પાપ નવ તત્વમાં જ્ઞાયક તત્વથી ભિન્ન છે. નવ છે ને પુણ્ય પાપ જ્ઞાયક તત્વથી ભિન્ન છે પણ પર્યાયમાં છે એમ સિદ્ધ કરવું છે. શીખાય જ્ઞાયક તત્વ વસ્તુ વિતરાગ સ્વરૂપ એનાથી પુણ્ય પાપના ભાવ તત્વો જ ભિન્ન છે છતાં પર્યાયમાં છે. સર્વિશ્વનો કહ્યું ત્યાં ધમ્મો ધમ્મ જીવનો ભાવ છે. સર્વિશ્વમાં પાછળ પુણ્ય પાપના ભાવ એના છે પર્યાયમાં સર્વિશ્વમાં છે. જ્ઞાનં સમાધિથી સંયમં ઉત્તમંગં પૂર્વગયમ ધમાધમમ તા પૂર્વગમ અભૂંતિ બોહા. ધર્મ અધર્મ પુણ્ય પાપ આત્મામાં છે એમ ભગવાન કે છે. સંયકત્વને સંયમ તથા પૂર્વાંગત સૂત્રો અને ધર્માધર્મ દીક્ષાવળી બુદ્ધ પુરુષ માને જ્ઞાનને જો છે. બુદ્ધ પુરુષો જ્ઞાની જનો ચાર જ્ઞાનને જ સમ્યક દ્રષ્ટિ. જ્ઞાનની પર્યાયમાં જે સમ્યક દ્રષ્ટિ આત્માની સમ્યક દ્રષ્ટિ. જ્ઞાનને જ સંયમ એ આત્માનું જ્ઞાન તે સંયમ રૂપે સંયમ છે. અંગપૂર્વક જ્ઞાન એ પણ પર્યાય છે એની. અંગપૂર્વક જ્ઞાનની પર્યાય છે આત્માની. અને ધર્મ પુણ્ય પાપ પણ દીક્ષા એ પણ આત્મા ના છે આત્મામાં છે. પ્રવર્જાય આત્મામાં છે ને પુણ્ય પાપી આત્મામાં છે. સમજાવું થાય. ધર્મ શબ્દ આપી જશે એવું અહીં એ શબ્દ આપી દો. ધમો અમુક તેથી કેટલાક કહે છે ને કે તમે પુણ્યને પુણ્ય કહો છો ને અધર્મ કહો છો પણ આમાં ધર્મ કીધો છે. એનો અર્થ છે કે જેને આત્મા આનંદનો અનુભવ થયો છે નિશ્ચય ધર્મ એને પુણ્ય પરિણામના વ્યવહાર ધર્મનો આરોપ આપીને વ્યવહાર ધર્મ કયો છે. સમજાણું કાંઈ. જેને આત્મા આનંદનો નાદ પ્રભુ વિતરાગ ભાવે જાગીને વિતરાગ ભાવરૂપ દિશા થઈ છે એ વાસ્તવિક ધર્મ છે. પણ તેની સાથે પુણ્ય ભાવ છે એને વ્યવહાર ધર્મનો આરોપ આપણે છે નહીં. એને વ્યવહાર નહીં શીખે છે એવું વાત એ તકરાર કરે છે. હતો ને કલકત્તા વાળો દિલ્હી વાળો ને પંડિત ડીચ का अवरध राजेंद्र નહોતો એ કલકત્તા નો પુણ્ય અધર્મ નો કહો જીત કહો હતો. ભીંડ નો રહેવાય જીત કહો હતો વર્ગ
છે ને ખ્યાલ અહીંયા ઘણા દી ગયા ભૂલી જાય નામ બધા હિન્દી તમારા હતા સુરત સ્વામી જમનલાલ બસ એ જમનલાલ દીપિકા था हाँ ये जमनलाल के पास में અહીંયા પુણ્ય અધર્મ ન કહો બસ હમણાં તો આમાં કીધું ને મૂલ્યમાં આત્માનું અવલોકન શ્રાવકને દીધા છે ધર્મ અધર્મ ગાથા વિતરાગ વારંવાર વિતરાગ કેવું આવે છે ને મોહુ વિતરાગ આત્મ અવલોકન ગાથા આવે છે ને સિદ્ધ દીપકનજીની ત્યાં એમ કહીએ છે ત્યાં કે શ્રાવક ને ધર્મ ને ધર્મ બે હોય છે શ્લોક છે એમાં હા છે ને ખબર છે ધર્મ જેટલી નિર્મલ પરિણતિ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન આદિ છે એ ધર્મ અને જેટલો રાગ આદિ છે તે અધર્મ એ શ્લોક છે બતાવ્યું છે આત્મ અવલોકન હા હા હે અહીં છે બહુ વીર ઘણા વીર હતા પણ વ્યવહારનું વાત લાખનું ન કરે નીકળે એમ કે ક્યાંક છે એમાં ધૂળમાં નથી છે શુભ ભાવ એ અધર્મ છે ચોખ્ખી વાત નિર્મળાનંદ પ્રભુ ભાવ હોય ખરો શુભ હોય છે અશુભે હોય છે જ્ઞાનીને પણ એ છે અધર્મ ધર્મ તો આત્મા વિતરાગ મૂર્તિને આશ્રય જેટલી પરિણતિ સ્વને આશ્રય પ્રગટ કરે એટલી પરિણતિ તે ધર્મ છે અને પરાશ્રય જેટલો ભાવ બધો અધર્મ છે પછી એના બે ભાગ પાડવા હોય તો શુભ ને પુણ્ય ને અશુભ ને પાપ એ હા બહુ ઝઘડા હે મીઠાશ રાગ છે ભાઈ જેને મોક્ષ અધિકારમાં તો વિષકુંભ કયો છે વિષકુંભ ઝેર ઘડો અહીંયા સમયસાર મોક્ષ અધિકાર વિષકુંભ કેમ કે ભગવાન અમૃતનો સાગર છે એના આશ્રય જે અમૃત દશા થાય એનાથી પરાશ્રય જેટલો ભાવ એ બધો ઝેર સ્વભાવનો આશ્રય નથી સ્વભાવનો આશ્રય તો અમૃત હોય પરને આશ્રય અમૃતથી વિરુદ્ધ છે ઝેર હા હા ये ठीक है कि पुण्य में पाप होता है धर्म ने अधर्म पर्यायમાં જીવ પોતાની લાયકાતથી પુણ્ય પાપરૂપ થાય છે સમજાવું કાંઈ બપોરે એમ આવે છે કે પુણ્ય પાપના ભાવ એ કર્મનું કર્મ છે પૂતગલનું કર્મ છે પૂતગલ પરિણામ છે પૂતગલના પરિણામ છે એ તો તિકાળી સ્વભાવની દ્રષ્ટિમાં નથી એ અપેક્ષા છે કે પૂતગલના કારણે પૂતગલ પરિણામ થાય છે પૂતગલ પરિણામ એટલે પુણ્ય પાપ ભાવ રાગ પ્રશસ્ત રાગ
આદિ ભાવ એ બધા પૂતગળનું કાર્ય છે. પૂતગળ વ્યાપક છે, કર્તા છે, અને શુભ ભાવ તે કર્તાનું કર્મ છે. એ કઈ અપેક્ષા એ ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચૈતન ઘન છે, એની જ્યાં દ્રષ્ટિને સ્વીકાર થયો ત્યારે તેનું કર્મ તો નિર્મળ વિતરાગી પર્યાય છે, તેનું કર્મ છે. વ્યાપક સ્વભાવ થઈને નિર્વિકારી અવસ્થા એનું વ્યાપ્ય હોય એ ગણીને વિકારના પરિણામ ઉદ્ગળનું વ્યાપ છે એમ બે આમ છે. તકરાર કરે તો ભાઈ જે અપેક્ષા જ્યાં કહ્યું તે અપેક્ષા એને સમજવું. સમજાણું કાંઈ ત્યાં તો એમ કહ્યું વિશ્વ વિશ્વ ન કીધું 4 ધર્મ ને અધર્મ એ જ્ઞાન છે, આત્મા છે એમ કહ્યું છે. એ શું કીધું? જ્ઞાન તે સમ્યક જ્ઞાન એટલે આત્મા શું છે? તે સમ્યક દર્શન છે, તે ચારિત્ર છે, તે પ્રવર્જા છે, તે પુણ્ય ને પાપ છે. સમજાણું કાંઈ? એની પર્યાયમાં એનાથી થયેલું છે એ સિદ્ધ કરવા એ જ્ઞાનનો પુણ્ય પાપ છે, આત્માના પુણ્ય પાપ છે. સમજ? અહીં છોડી દેવાના છોડવાના સ્વભાવમાં નથી. એટલે વસ્તુ છે એનો વિકાસ થાય તો નિર્મળ પરિણામ થાય, એનો વિકાસ થાય તો મલિન થાય. એ અપેક્ષા એ ત્યાં મલિન પરિણામને ચૈતન પૂતગળનો વિકાસ ને પૂતગળનું કાર્ય કર્યું છે. ચૈતનનો વિકાસ એ છે. સમજાણું કાંઈ? વસ્તુ ચૈતન સૂર્ય, જ્ઞાન સૂર્ય એ પ્રકાશમાં આવે તો એ તો જ્ઞાન ને આનંદની દશાનો પ્રકાશ આવે, રાગનો પ્રકાશ આવે. એમાં એ અપેક્ષા તેને રાગનું કાર્ય પૂતગળનું ગણીને છોડાવી દીધું છે. સમજાણું કાંઈ? જીવ શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં કર. ભગવાન આત્મા વિતરાગ ચિદાનંદ સ્વભાવ જેનો પ્રકાશ વિતરાગ જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવ શુદ્ધ નિશ્ચય કાયમના અસલી તત્વની દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો એ તો વિતરાગ ચિદાનંદ સ્વભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? કે જે સમ્યક દર્શનનો વિષય છે. સમ્યક દર્શન છે પર્યાય, પણ એનો વિષય છે વિતરાગ ચિદાનંદ સ્વભાવ. આવું હોવા છતાં વ્યવહાર નહીં કર. જોયું ને, નિશ્ચયથી તો વિતરાગ ચિદાનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ છે, પણ પર્યાયમાં વ્યવહાર નહીં કર. વ્યવહારથી બંધ છે ને વ્યવહારથી મુક્તિ છે. મોક્ષ પણ વ્યવહારથી છે, પર્યાયનો મોક્ષ. ત્રિકાળની અપેક્ષા જૂઠ, વર્તમાનની અપેક્ષા એટલું સત્ય. સદભૂત વ્યવહાર છે.
રાગ આદિ છે એ અસદભૂત વ્યવહાર છે. મોક્ષની પર્યાય છે કેવું જ્ઞાન આદિ સદભૂત વ્યવહાર છે. એનામાં પર્યાયમાં સત છે એવી નિર્મળ વિતરાગી પર્યાય, પણ એ બધો વ્યવહાર નહીં વિષય છે. હા હા હા, પર્યાયનો વિષય છે. વિકરાળી ભગવાન છે, શુદ્ધ નિશ્ચયનો વિષય. ભૂતાર્થ ત્રિકાળ વસ્તુ છે. વિતરાગ ચિદાનંદ સ્વભાવ ભૂતાર્થ, એનો આશ્રય લઈને સમ્યક દર્શન થાય છે. એના આશ્રયથી મુક્તિ થાય છે. એ પર્યાય છે, એ વ્યવહાર છે. હા હા હા, પરમાર્થ વચનિકામાં કહ્યું નહીં, બનારસીદાસ પરમાર્થ વચનિકામાં દ્રવ્ય તે નિશ્ચય છે અને મોક્ષનો માર્ગ તે વ્યવહાર છે. નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગો છે ને પરમાર્થ વચનિકા. મોક્ષ માર્ગ સાધવો તે વ્યવહાર, નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ સાધવો તે વ્યવહાર. પર્યાય છે ને, છે શુદ્ધ દ્રવ્ય અપ્રિયારૂપ તે નિશ્ચય. આમ કોણ ફેરી ગયું? ફેરી ગયું સમજાણું કાંઈ? જેવા બનારસીદાસ કેવળીનું કથન કહ્યું નથી. છેલ્લું કહ્યું જો હા, વચનાતીત ઇન્દ્રિયાતીત જ્ઞાનાતીત આ વિચારો બહુ સવાલ લખવા. જે જ્ઞાતા છે તે થોડું લખેલું બહુ સમજશે. અજ્ઞાની છે તે આ ચિઠ્ઠી સાંભળશે ખરો, સમજશે નહીં. આ વચનિકા યથાયુગ સ્મૃતિ પ્રમાણ કેવળી વચનાનુસાર છે. યથાયુગ સ્મૃતિ પ્રમાણ તારી શક્તિ પ્રમાણે કેવળી વચનાનુસાર છે. જે જીવ આ સાંભળશે, સમજશે, સરળશે, ભાગ્ય અનુસાર કલ્યાણકારી થશે. ભાગ્ય એટલે પુરુષાર્થ. હા હા હા, તો આ કેમ કેવળી વચન અનુસાર પોતે કહે છે કે આ કેવળી વચન અનુસાર છે. હા હા, व्यवहार नहीं कर वितराग निर्विकल्प सोच समझ ज्ञान के भाव से रागादि रूप प्रणमन से उपराजन की शुभ शुभ कर्मों के कारण को पाकर पुण्य नहीं पापी होता है. यद्यपि ये व्यवहार नहीं कर पुण्य पाप है तो भी परमात्मा की अनुभूति से तन्मय जो वितराग समझ समझता है बाह्य पदार्थ इच्छा के रोकने तब इच्छा नित्य आराधना है. हाँ हाँ हाँ, उनकी भावना के समय साक्षात उपाधि वितराग परमानंद मोक्ष सुख ये पुण्यपाप आदर निंदक केम केવું છે? જ્યારે આત્મા પરમાત્માની અનુભૂતિ પરમ સ્વરૂપનો અનુભવ કરે અને તેમાં તન્મય હોય, અનુભૂતિ છે તન્મય, परमात्मा की अनुभूति से तन्मय जो भी आ तो केम अटक्યું ફેટનું કે પરમાત્મા માં તન્મય નથી, પરમાત્માની અનુભૂતિ છે તન્મય.
દ્રવ્યમાં તન્મય નહીં, એની અનુભૂતિમાં તન્મય. हाँ, परमात्मा की अनुभूति से तन्मय. हाँ हाँ, શું વિતરાગ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર. હા હા હા, આત્માનો સ્વભાવ એની અનુભૂતિથી તન્મય બધું કોણ કે આ ભીતર સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર. हाँ हाँ, बाह्य पदार्थों में इच्छा के रोकने से तप, ये 4 निश्चय आराधना है. हाँ हाँ, ये 4 निश्चय सेवालायक है. आराधना એ દેવની આરાધના. દેવને દેવીની આરાધના નથી કરતા. ભગવાન આત્મા દેવ છે, એની આ 4 પ્રકારની આરાધના છે. હા, उनकी भावना के समय अंतરના અનુભૂતિના ભાવનાને કાળે અંતરમાં સમ્યક દર્શન જ્ઞાનની ચારિત્રની અને તપની ઈચ્છાની પ્રણતિને કાળે. હા હા, સાક્ષાત એને સાક્ષાત ઉપાધિ છે. અંતરમાં લીન થયો એને ઉપાધિ છે એમ કે છે. કોણ ટીકાળી વસ્તુ. હા હા, ટીકાળી વિતરાગ સ્વરૂપ જે કહ્યું, વિતરાગ ચિદાનંદ સ્વભાવ, એને અંતરની અનુભૂતિને કાળે તે ઉપાધિ છે એમ કે છે. આમ ઉપાધિ નહીં, ઉપાધિ પણ પરિણમો છે તેને ઉપાધિ છે. હે, હા હા હા, ગુણ પાપણે હોવા છતાં ટીકાળી વિતરાગ સ્વભાવની આરાધનાના કાળમાં હા હા બરાબર એ આત્મા ટીકાળી છે તે ઉપાધિ છે. ગુણ પાપ નહીં, ગુણ પાપ એ છે એ અહીં નક્કી નથી. સમજાણું કાંઈ? અને પેલું આવી ગયું છે. પુણ્ય પાપના ભાવ જેને ઉપાધિ છે એને વિતરાગ ચિદાનંદ સ્વભાવ એ છે. હા, એવી વાત છે. દિગંબર સંતોની શૈલી તો જો આમ ઉપાધિ છે ને એ છે, એટલે શું કે છે પુન પાપ એ છે, ભગવાન આત્મા આનંદ સ્વરૂપ ઉપાધિ છે એટલે શું? એની પરિણતિમાં અનુભૂતિમાં જયારે રહે છે ત્યારે એને એ કાળે એને આત્મા ઉપાધિ છે. ઉપાધિ રૂપે પરિણમો છે ત્યારે ઉપાધિ છે. સમજાણું કાંઈ? હા હા, એ વખતે એને પુણ્ય પાપના ભાવ ઉપાધિમાં નથી, બહાર રહી જાય એમ કે. હા હા, ભાવનાને સમય સાક્ષાત ઉપાધિ રૂપ વિતરાગ આત્મા વિતરાગ સહજાનંદ પ્રભુ ઉપાધિ છે એમ જેને ધાર્યું છું ધારણામાં, ત્યારે એને સાક્ષાત ઉપાધિ નથી. છે ભાવના કે સમય સાક્ષાત ઉપાધિ રૂપ. હા હા, વિતરાગ ચિદાનંદ પ્રભુ એના તર્પની ઢળતી શુદ્ધ પરિણતિ
એ પરિણતિના કાળે એ આત્મા સાક્ષાત ઉપાધિ થયો, એને ઉપાધિ છે. એવી વાત છે. જો સમજાણું કાંઈ? શુદ્ધ વિતરાગ ચિદાનંદ સ્વભાવની અનુભૂતિ એમ છે ને, પરમાત્મા की अनुभूति છે. तन्मय कौन? वितराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक रूप છે. सम्यक दर्शन એ વિતરાગ છે. લોકો કહે છે ને सम्यक દર્શન સારા, એ ભાઈ એ વાત નથી. એ તો ચારિત્રના દોષ સહિતનું સંકિત વર્ણ એમ છે. સંકિત સરાગ છે જ નહીં. सम्यक દર્શન તો વિતરાગ પર્યાય છે. એમ કે ચોથે ગુણ સ્થાને સરાગ સંકિત હોય છે એમ કે છે. વિતરાગ સંકિત તો 8મે હાથમે હોય એમ નથી ભાઈ. વિકાસ સંગીત જ લખે વારંવાર. બધા ભૂલ્યા છે. ટોડરમાં ભૂલ્યા, બનારસના ભૂલ્યા, તમે પણ એ ભૂલ્યા છો. ચોથે ગુણ સ્થાને નિશ્ચય સંકેત ભૂલ્યા છે. અહીંયા તો સમ્યક દર્શન તે વિતરાગી પર્યાય છે. એમ કે વિતરાગ ચિદાનંદ સ્વરૂપ જે ત્રિકાળ એની સન્મુખ થઈને આશ્રય થઈને જે દ્રષ્ટિ પ્રગટી એ વિતરાગ પંક્તિ છે. સમજાણું કાંઈ? અનંત અનુબંધી ગયો એ પણ એ આ તો વિતરાગ સ્વરૂપ છે. વિતરાગ ચિદાનંદ સ્વરૂપ જ છે. એનો આશ્રય લઈને જે દશા થાય વિતરાગ સ્વરૂપે જ થાય. સમજાણું કાંઈ? માર્ગ એવો છે ભાઈ. પાછી ઓલું તપે કીધો ત્યારે પરમાત્માની અનુભૂતિમાં તન્મય તે કાળે એને વિતરાગ સમજ દર્શન જ્ઞાનચાર્ય અને તપ થયો. અપ્પા બપ્પા તપે નહીં. પરમાત્મા એ તો પેલી વ્યાખ્યા કહી ગયા. વિતરાગ ચિદાનંદ એ પરમાત્માની અનુભૂતિ એને અનુસરીને થતી દશા એની સાથે તન્મય અનુભૂતિની હારી વિતરાગી સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને વિતરાગ પરિણતિની ઉગ્રતા દિશા છે તપ. એ પરમાત્માની અનુભૂતિની સાથે આ ચાર તન્મય છે. સમજાણું કાંઈ? પરમાત્મા પ્રકાશ છે ને. ભગવાન પરમાત્મા એટલે આત્મા વિતરાગ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ. જ્ઞાન આનંદ ને ચાલી છે બધું આવ્યું ભેગું. વિતરાગ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ એવું જે પરમાત્મા એટલે આત્મા એને અનુસરીને સન્મુખની જે અનુભૂતિ એ અનુભૂતિના કાળમાં એ ત્રિકાળી ભાવ સ્વભાવની ભાવનાના કાળમાં દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર તપ તે કાળે તન્મય છે. ત્યારે તે કાળેથી આત્મા ઉપાધિ છે. સમજાણું કાંઈ? દ્રષ્ટિમાં જ્ઞાનમાં સ્થિરતામાં લીધું છે. એ અનુભૂતિ પર્યાય છે. ત્રિકાળી આત્મા પરમાત્માએ
દ્રવ્ય છે એ અનુભૂતિના સાથે એક મેઘ રહેલી વિતરાગી સમ્યક દર્શન, વિતરાગી જ્ઞાન, વિતરાગી ચિંતા, વિતરાગી તપ, એ ચારની આરાધના છે. રાજનું હોય પુન પાપ છે એના ખરી, પણ એમ કીધું પુન પાપનું આરાધનમાં મદદ કરે પુન પાપ, પુનનો ભાવ એમ ના उनकी भावना के समय निश्चय आराधना जैसे आराधना 4 प्रकार की है ना, दर्शन ज्ञान चरित्र तप, इसके 4 बोल नाख्या आराधना, ये 4 नाखे છે. व्यवहार नहीं कर पुण्य पाप रूप है. છતાં જ્યારે સ્વભાવ પરમાત્મા વિતરાગ ચિદાનંદ સ્વભાવ એવો પરમાત્મા તેની સન્મુખની અનુભૂતિ, એ અનુભૂતિમાં તન્મય સંવેદ સંજ્ઞાન ચારિત્ર ને તપ, એ ચારી આરાધના તન્મય સાથે છે. ચારેયનું આરાધન અનુભૂતિની સાથે છે. उनकी भावना के समय वस्तु त्रिकाली भगवान एनी भावना એટલે એકાગ્રતા, એના સમય साक्षात उपाधि रूप वितराग परमानंद मोक्ष का सुख, उससे अभिन्न आनंदमय ऐसा निःशुद्धात्मा ही उपाधि लो. साक्षात पर वितराग परमानंद जो मोक्ष का सुख, उससे अभिन्न आनंदमय ऐसा निःशुद्धात्मा उपाधि है. अन सब है जो आई गई हाथ है ना, मोक्ष शुद्धि उपाधि थी तात्पर्य, પછી એક એમ જ કાઢ્યું છે. ये 60 है. आगे कहते हैं कर्म 8 है जिनसे संसारी जी बंधे हैं. कहते हैं श्री गुरु अपने श्री मुनि से कहते हैं, हे योगिन ते पूर्ण जीव जोग्या 8वीं कम हवंती जय जी जंपिय जीव नवी अपसाव लहंती. श्री गुरु शिष्य ने कहे, हे मुनि योगी, ये फिर कर्म जीवों के 8 ही होते हैं. 8 प्रकार ना कर्म है. जिन कर्मों से ये आच्छादित ये जीव कर अपने संकेत 8 गुण स्वभाव को नहीं पाते, कर्मना निमित्तना भाव कर्म थी आच्छादित निमित्त थी बात है. व्यवहार नहीं थी. बाकी 8 गुण से संकेत आदि એના વિરુદ્ધ ભાવથી ઢંકાયેલો છે. जीव कर अपने संकित 8 गुण स्वभाव को नहीं पाते, अब उन्हीं 8 गुणों का व्याख्यान करते हैं. इसका अर्थ ऐसा है, शुद्ध आत्मादि पदार्थ में विपरीत श्रद्धा रही, शुद्ध भगवान आत्मा आदि पदार्थ લીધા છે,
જીવાનામ્ય તેમ છે, જીવને સ્વાવલંબી. શુદ્ધાત્માદી પદાર્થ વિશે છે ને, છે અંદર શુદ્ધાત્માદી પદાર્થ વિશે. આદિ શબ્દ છે ને, તો એમ લખ્યું શુદ્ધાત્मा आदि. शुद्ध आत्मा आदि पदार्थों में विपरीत सिद्धांत रहित जो परिणाम उसको क्षय संकीत कहते हैं. हाँ, ये ग्रस्ताश्रमમાં પણ થઈ શકે છે. શનિ રાજાને ક્ષય સંકેત હતું. એમાં શું છે, વસ્તુ છે ને. યોગ સારમાં આવે છે ને બે ગાથા. આત્મામાં લીન ગ્રસ્તી આવી છે ગાથા ને. ગ્રસ્તાશ્રમમાં પણ આત્મામાં લીન છે એ મોક્ષ જાય છે એમ. હા, એ બે ગાથા. ગૃહ કામ કરતા છતાં છે આત્મામાં લીન. એનું જ્ઞાન કે ગ્રસ્તાશ્રમમાં હોય નહીં. એ તો ગ્રસ્તાશ્રમમાં મુનિપણાનો જે શુદ્ધ છે એ ન હોય. આ તો હોય છે ને. હા, આત્માનું ધ્યાન, આનંદનું ધ્યાન એ શાવકનું સંકીર્તન હોય છે. शुद्ध आत्मादि पदार्थ विपरीत श्रद्धा रहित परिणाम क्षय समय. किन लोक किन काल के पदार्थ को एक ही समय में विशेष रूप सबको जाने ये केवल ज्ञान. આ ગુણ ગુણવા છે ને સિદ્ધના કે વર્તમાનમાં આકાલિત છે એમ કે છે. सब पदार्थों केवली दृष्टि से, केवल दृष्टि से एक ही समय में देखे केवल दर्शन, केवल दृष्टि से सामान सामान्य परिस्थिति रूपम केवल दर्शनम भणति એટલું છે ને ઠીક. सब पदार्थ को केवल दृष्टि से एक ही समय देखे केवल दर्शन. उसी केवल ज्ञान में अनंत विनायक शक्ति, अनंत वीर्य, अनंत विनायक जानने की शक्ति, ये अनंत वीर्य. अतीन्द्रिय ज्ञान से अमूर्तिक सूक्ष्म पदार्थ को जानना, अतीन्द्रिय ज्ञान से अमूर्तिक सूक्ष्म पदार्थ को जानना. आप चार ज्ञान के कार्यों से न जाना जाए ये सूक्ष्म की व्याख्या करी. अतीन्द्रिय ज्ञान से अमूर्तिक सूक्ष्म पदार्थ को जानना, ये सूक्ष्मत्व चार ज्ञान के धारियों से न जाना जाए. एक जीव के अवगा क्षेत्र में एक आत्मा છે તેના ક્ષેત્રમાં અવગામાં क्षेत्र में अनंत जीव समा जावे ऐसी अवकाश देने की सामर्थ्य अवगा गुण है. आत्मा में आदमी आत्मा मां अवगा गुण एक है कि જ્યાં છે ત્યાં અનંત જીવ રહે એવો અવગા ગુણ છે. સમજાણું કાંઈ? સરળતા ગુરુતા લઘુતા કા ભાવ ન ગુરુ લઘુ છે અગુરુ લઘુ. બોલો લીધો છે સૂક્ષ્મત્વ એ નામ કર્મના અભાવનો સૂક્ષ્મત્વ અને અવગાના આયુષ્કારણના અભાવનો એવી રીતે લીધું. આયુષ્કર્મના અભાવનો અને આ ગુરુ લઘુતા ગોત્ર કર્મના અભાવનો છે ને, અને વેદની ઉદયના અભાવનો બાધા રહિત નિરાબાદ એમ ચાર અઘાતીના લીધા.
સૂક્ષ્મત્વ જે અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી જાણી શકાય, જે ચાર જ્ઞાનના ધણી પણ જેને જાણી શકે નહીં, એવું સૂક્ષ્મત્વ ગુણ નામ કર્મના અભાવથી અમૂર્તપણું સૂક્ષ્મ પ્રજ્ઞું તે નામ કર્મના અભાવ છે. અને અવગાના ગુણને આયુષ્કર્મના અભાવ કેમ લીધું? જે જ્યાં ભગવાન છે પોતે ત્યાં અનંતા જીવને અવગા આપે એવો એનો સ્વભાવ છે. એવી રીતે લીધું છે. અવગા ગુણ અહીંયા આકાશમાં આયુષના અભાવની વાત કરી. અક્ષય સ્થિતિ કહે છે ને, અહીંયા એ રીતે લીધું છે. સમજાય છે કઈ આમાં? આનંદ અમારે લીધું છે ને, આયુ કર્મ છે શત્રુ ગુંઠન થાય એમ લીધું છે. શરીર નામ કર્મ અવગાવું એમ લીધું ત્યાં અંદર. સૂક્ષ્મત્વમાં આયુ કર્મનો અભાવ લીધો, અર્થમાં લીધું છે. અને નામ કર્મના અભાવમાં અવગા ગુણ એમ લીધું છે. હા, અંદર છે પાછળ છે અંદર. આયુ કર્મ કે સૂક્ષ્મ ગુણ ઢંકાય પાછળ છે. नाम कर्म आम लेना हाँ, आयु कर्म उदय से जब जीव प्रभाव को जाता है तो इंद्रिय ज्ञान का धन होता है, तीन ज्ञान का भाव होता है. कुछ एक स्थूल सोचों को जानता है, सूक्ष्म तो नहीं है. आयुष ने पेशा ली અને શરીર નામ કર્મ કે અવગા ગુણ આચ્છાદિત એમ લીધું. એનો ખુલાસો કર્યો છે. અપેક્ષા વાત છે. हाँ, गुरु लोगों नहीं. वेदनी कर्म के उदय से अभाव से उत्पन्न हुआ समझ बाधा रही मेरा बाद गुण से अभाव कहते हैं. ये संकीत आदि 8 गुण जो सिद्धों के है, ये संसार और समय किस किस कर्म से ढंके हुए ये कैसे विशेष कैसे. તો એ રીતે 60મી ગાથાનો વિસ્તાર પૂરો થયો અને 61મી ગાથાનો વધુ વિસ્તાર આપણે આવતી વખતે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીશું. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.